हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम तुम चैप्टर नंबर 6 महान विप्लवी माधव सिंह रो पार्ट नंबर 2 को आरंभ करबा। पार्ट 1 ले आमे कोन करथिलु, एई स्टार्टिंग रु सेई जो स्टार मार्क जाय पढिथिलु। वर्तमान आमे कोन करबा, सेई जो स्टार मार्क रु आगो को एई विषयटी को चालो आज आमे प्रथमे कंप्लीट कर देबा। जो माने एही महान विप्लवी माधव सिंह रो पार्ट 1 को देखिनो, प्रथमे जाय कि पार्ट 1 को देखो, तापर आसी कि पार्ट 2 क्लास को जल्दी जल्दी देखो। पार्ट 1 रे आमे एई स्टार मार्क पर्यंत पढ़िथिलु। चलो एठू आमे आरंभ करिबा। आमे पाठ आरंभ करिबा पूर्वरु हमर स्टेप 1 कोन समस्त जानिचो। प्रथमे आमे कोन करिबा, एही जो एठू आरंभ करी कि कोन विषय लास्ट जाय जहा भी नूतन शब्द अछि प्रथमे ताकू आलोचना करिबा, तापरे आमे एही विषयटी को बुझिबा आरंभ करिबा। बुझि पारलो समस्ते? चलो एबे आमे नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा। नूतन शब्द गुडी कर गुटे लिस्ट कर दिया जाईची। समस्त वीडियो को स्टॉप करिकि बा पॉज करिकि प्रथमे निज निज खाता रे एहा को लेखिनियो। प्रथमे कोन लेखाइची, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि माने कोन, भविष्यत को अनुमान करिवार शक्ति। तापरे कोन अछि, बन्ही। बन्ही माने कोन, निया बा अग्नि। विस्तीर्ण। विस्तीर्ण माने कोन बा, बड़ बा प्रशस्त। मुद्गर। मुद्गर माने कोन, गदा बा धातुरु तयारी मुगुर। तापरे कोन हैला, कूपदृष्टि। कूपदृष्टि माने कोन हैला, राग बा क्रोध भरा नजर। बुझि परछ समस्ते? आबाळ वृद्ध वनिता। बाळ माने कोन, छोट पिला। वृद्ध माने कोन, बुढा। तेणु आबाळ वृद्ध वनिता माने कोन हैला, पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते। बुझि पारलो? दासत्व। दासत्व माने कोन हैला, गुलामी बा पराधीनता। प्रशमित। प्रशमित माने कोन हैला, शांत बा दमन करिबा। आमे एइटा को वर्तमान आलोचना कर देलु कोन नूतन शब्द को। चालो एबे आमे विषय को आलोचना करिबा। माधव सिंह जणे दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति थिले। दूरदृष्टि माने आमे कोन होची आलोचना करथिलु नूतन शब्द रे कोन, भविष्यत को अनुमान करिवार शक्ति। माने कोन, माधव सिंह कोन भविष्यत को अनुमान करि पारथुले। तांकर विचक्षण बुद्धि द्वारा से जानि पारथुले जे भविष्यत रे कोन होई पारे बोली से जानि पारथुले ना। से जानिथिले जे दिने ना दिने विदेशी इंग्रेजी शासक ए देशरु विताड़ित हेबे। से निश्चित भाବରେ जानिथिले जे सेमाने जेहेतु एते अन्याय अत्याचार करूछंती इंग्रेज माने, तेणु माधव सिंह जानिथिले जे दिने ना दिने माने निश्चित भाବରେ ଆମ भारत वर्षरु विताड़ित हेबे बा बाहरी की जिबे। इंग्रेज मानक सहित जे लड़ाई हबो एहा से अनुमान करी नैथिले। माने से जानिथिले कोन, इंग्रेज माने एठु एते सुविधा सुजोग पाउचंती जे भारत रु से माने निज इच्छा रे केबे भी भारत छाड़ी की जिबे नै। तेणु बिना लड़ाई रे मध्ये इंग्रेज माने ए देश रु केबे बाहरी की जिबेनी बोली से कथा मध्ये से अनुमान करी नैथिले। सारा भारत वर्षर कोण अनुकोण रु विप्लवर बन्ही जळिबारे लागिलानी। बन्ही माने मु कोन कहिथिले, देखो निया बा अग्नि। अर्थात कोन, इंग्रेज मानक अत्याचार एते बढ़ी गलानी जे समस्त भारतर लोक माने समस्त भारत वर्षर कोण अनुकोणरू इंग्रेज मानक विरुद्ध रे विप्लव करिवार, अन्याय विरुद्ध रे लड़ाई करिवार निया समस्तक मन रे नै जळे उठिलानी। एणु माधव सिंह एही महाविप्लव पई तांकर प्रस्तुति आरंभ कर दैथांती। तेणु एई कथा माधव सिंह कोन आगुआ जानि पारि कि कोन करथिले, इंग्रेज मानक विरुद्ध रे किपरि लड़ाई हेबो कोन हेबो से पई प्रस्तुति निजर आरंभ करि दैथांती। जय राजगुरु युवक मानकु नेई जेउपरि पाइक मेली आरंभ करि देइथिले, सेही परि माधव सिंह बछा बछा आदिवासी युवक मानकु नेई बण जंगल रे स्वाधीनतार मंत्र रे दीक्षित करि देले। कोन हैला ना, जय राजगुरु जेपरि लोक मानकु नेई किछि युवक मानकु नेई गुटे पाइक मेली करि इंग्लिश मानक विरुद्ध रे लड़ाई आरंभ करथिले, ये सेही भलिया कोन कले माधव सिंह। से मध्ये कोन कले, तांको अंचल रे किछि आदिवासी युवक मानकु नेई बण जंगल रे किपरि स्वाधीनता आमे पाइ पाइबा, किपरि लड़ाई करिबा, कोन करिबा से विषय सिए मध्ये ट्रेनिंग बा प्रशिक्षण आरंभ करि दैथिले। बुझि पारलो? घेंस ठारे थिबा बुढ़ा राजगुडी बरगछ मूल रे एक विस्तीर्ण पड़िया रे। विस्तीर्ण माने कोन कहिथिले, देखो बड़ बा प्रशस्त। बुझि पारलो समस्ते? तो तांको गां कोन थिला, माधव सिंह कर घेंस गां। कोन हैला नै, घेंस गां रे थिबा गुटे बरगछ थिला, ता ना थिला कोन, बुढ़ा राजगुडी। एही बरगछ मूल रे गुटे विस्तीर्ण पड़िया थिला, माने गुटे बहुत बड़ पड़िया थिला। सेही पड़िया रे कोन करथिले माधव सिंह, सेही पड़िया रे कोन युवक मानकु धनु तीर वर्षा ढाल खंडा मुद्गर तुप इत्यादि रे युद्ध विद्या शिक्षा प्रदान कले। बुझि पारलो समस्त? सेही जो कोन पड़िया रे कोन कले, से तांकर किछि जो आदिवासी युवक माननकु नेई कि कोन कले, तांकु धनु तीर कोन समस्त जानि पारुछो। वर्षा ढाल माने देखिजो जतले खंडा युद्ध होए, गुटे बाम हाथ रे गुटे थाली भलिया गुटे धरथांती देहरे खंडा न बाजिया पई। से ढाल केमति व्यवहार हबो, खंडा केमति व्यवहार हबो। मुद्गर माने मु कोन कहिथिली, हमर नूतन शब्द रे देखो समस्त कोन कहिथिली, गदा बा धातुरु तयारी मुगुर। बुझि परछ समस्त? तो ए गदा
ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା ଧନୁ ତୀରରେ କେମିତି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। 1857 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ବରହମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ମିଶିକି କଣ କଲେ ନା 1857 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ବରହମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କଣ କଲେ ସେମାନେ ନା ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘାଟି ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଘାଟି ଥିଲା, ଘାଟି ରାସ୍ତା ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ କଣ କଲେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ମାଧ ସିଂ ସିଙ୍ଗଡା ଘାଟିକୁ ଜଗି ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଧ ସିଂ ଯାଇକି ସିଙ୍ଗଡା ଘାଟିକୁ ଜଗିକି ରହିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ନାଗପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଯାହା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତର ସୁଗମ ପଥ ଥିଲା, ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଘାଟି ଓ ସିଙ୍ଗଡା ଘାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ନାଗପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଣ ଥିଲା, ଏଇ ଘାଟି ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଘାଟିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଜଗିକି ରହିଲେ। କୋଉଠି ନିଶା ଘାଟି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡା ଘାଟିରେ ଯାଇକି ଜଗିକି ରହିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଘାଟିକୁ ମାଧ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଅବରୋଧ କରି ରହିଲେ। ମାଧ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସବୁ ମିଶିକି ଏହି ସବୁ ଘାଟିକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ। ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ନାଗପୁର ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଫଳରେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି କି ନାଗପୁର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ ହେଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲାନି, ଏମାନେ ସବୁ ଯିବାକୁ ଏକା ଦେଲେଣି, ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମାଧ ସିଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଗଲେ। ଏସବୁ କାମ କିଏ କରୁଛି ନା ମାଧ ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଘେସ ଗାଁର, ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇକି ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ଭରା ନଜର। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଗ କ୍ରୋଧ ଭରା ନଜର ବା ଟାର୍ଗେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ କିଏ, ମାଧ ସିଂ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଧ ସିଂ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସାରା ପରିବାର ମିଶି ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଏକା ମାଧ ସିଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଶା ଘାଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ମାନେ ଉପରୁ ପଥର ଢେଲା ପକାଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିହତ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏମାନେ ଘାଟି ଉପରେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଗାଡି ଆସିଲା ସେଇ ଘାଟି ପାଖକୁ, ଏମାନେ ତା ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାରିକି ଆଉ ଗାଡିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏତେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ ହେଲା, ଖଣ୍ଡା ତୀର ଏସବୁ ମାଡ ହେଲାକୁ ସେମାନେ ବି ଡରିକି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ମାନେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଘାଟି କ୍ରସ କରିକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେପଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ନାଗପୁର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ କରିହବନି, ତାପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ, ନାଗପୁର ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେ ପଟୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କଲାକୁ, ଏମାନେ ତ ଦି ପଟ ଘାଟି ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପଟକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଧ ସିଂ ପରାଜିତ କରିପାରି ନଥିବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା ପରେ ବି କେହି ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ଆଉ ହରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ ହେଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର କଳା କୌଶଳ କରି କଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ମେଜର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ଘେଁସ ଗାଁ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମେଜର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ କଲେ, ଏଙ୍କର ସବୁ ଘେଁସ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇକି କେଇଠି ଥିଲେ, ଘାଟି ଜଗିକି ଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଇଂରେଜର ଫରେଷ୍ଟର କଣ କରିଦେଲେ, ସିଏ ଯାଇକି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଘେଁସରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକ କେଇଠି ଯାଇକି ଜଗିଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘାଟି ଦିଟା ଜଗିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଘାଟିରେ ଜଗିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଘେଁସ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୁଡି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ଆସିକି ସବୁ କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କଲେ, ଭୀରୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ।
ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ମାଧ ସିଂ କେବଳ ଘାଟି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜନ ସମାଜର ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲେ। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ମାଧ ସିଂ ସବୁ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି କଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କଲେ ମାଧ ସିଂ। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିପ୍ଳବ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯେମିତି ସବୁ ଗାଁ ଫାର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଇ କଥା ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ତା ଚାରି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବୀର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଲେ। ସବୁ ଘରୁ ବୀର ଯେତେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦେଖ, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କେବଳ ଯୁବକ ମାନେ ଆସିଲେନି, ସବୁ ଲୋକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଆବାଳ ମାନେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସବୁଆଡେ କିପରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଲା। ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷାରେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ କୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଲୋକ ସବୁ ଶୀତ ହଉ, କାକର ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ସବୁ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ରହି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇଲେ। ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ନରନାରୀ ବଳି ପଡିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେପରି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଠେଙ୍ଗା, ବାଡି, ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ନାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବଳି ପଡିଲେ, ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ କେହି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନିଜ ଜୀବନ ପଛେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ଗୁଲାମୀ ବା ପରାଧୀନତା। ନିଜ ଜୀବନ ପଛେ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକିଲେ ନାହିଁ, ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଲାମୀ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଅଧିକ ଶୀତ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟିଆ ବନ୍ଧ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ମାଧ ସିଂ ଧରା ପଡି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। କଣ ହେଲା, ଦିନେ ବହୁତ ଜୋରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଶୀତ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇକି ମାଟିଆ ବନ୍ଧ ଘାଟିକୁ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ କିଏ, ମାଧ ସିଂ। ସେଇ ଘାଟି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ କଣ ଲୁଚିକି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ବୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଘାଟି ପାଖରୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କଲେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରି ନେଇଗଲେ, ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ରାୟ ଆସେ, ଫଇସଲା ଆସେ, ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରି ନେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। କେତେ ଦୁଃଖ କଥା ଦେଖ। ଏତିକିରେ କଥା ସରି ନଥିଲା, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ସେତିକିରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇକି ସବୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଆହୁରି ଦେଲେ। ମାଧ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲେ। ଯେପରି ତାଙ୍କ ନେତା ମାଧ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇଲେ, କଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜୁସ୍ ଦେହରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କେପରି ଯାଇକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲିଡର ତ କଣ ମାଧ ସିଂ ଯେପରି ମରିଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସିନା ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଧ ସିଂଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ, ପୁରା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର, ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ କିପରି ବି ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଲେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ବା କେତେ ଦିନ ଲଢନ୍ତେ, ଏଇ ଚାରି ପୁଅ ବା କେତେ ଦିନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏମାନେ ତଥାପି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଲଢିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ଛାଡି ନଥିଲେ। ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ତ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମାରିଲେ। 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସିନା ଫାଶୀ ଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। କଣ କଲେ ଦେଖ, ବଡ ପୁଅ ହଟେ ସିଂଙ୍କୁ ସୁଦୂର କଳାପାଣିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କଳାପାଣି କେତେ କଷ୍ଟ ଜେଲ, ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଅଛି ଯୋଉ କଳାପାଣି ଜେଲ, ବଡ ପୁଅକୁ ସେଇଠିକି ପଠେଇଦେଲେ। କିଏ? ହଟେ ସିଂ, ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ, ତାକୁ କଳାପାଣି ଜେଲକୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦର୍ଦନାକ ଜେଲ, ସେଇଠିକି ପଠେଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କିଏ? କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂ। କିଏ?
କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ବାପାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ବଡ ପୁଅକୁ କଣ କଲେ କଳାପାଣି ଜେଲ ପଠେଇଦେଲେ ତା ତଳ ପୁଅ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଅ କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ତୃତୀୟ ପୁଅ ବୈରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁଅକୁ କଳାପାଣି ପଠେଇଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ କଣ କଲେ ହଉଛି କଣ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ତୃତୀୟ ପୁଅକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ କରିଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ଐରୀ ସିଂଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଶେଷ ପରିଣତି ଖୁବ କଣ କରୁନଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ମାରିଛନ୍ତି କିପରି ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଇବର୍ଣ୍ଣି ଗୁମ୍ଫା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇକି ସାଇବର୍ଣ୍ଣି ନାମକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇକି ଭରି ଦେଇକି ରଖିଦେଇକି ଚାରିପଟୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଧୂଆଁ ଦେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଦେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶରୁ ଇଂରେଜକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିବେ ପୁରା ଧୂଆଁରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନପାରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମାଧ ସିଂ ମରିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅକୁ ମାରିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତମେ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ସାନ ପୁଅକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲେ ସରକାର ଏହି ବିପ୍ଳବକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମାଧ ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟର ଆଉ କଣ ଏମାନେ ଆଉ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ମାଧ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ହସି ହସି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ ଆତ୍ମବଳି ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଧ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁଅ ହସି ହସି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହସି ହସି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏ ମାଟି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ ଏ ଭାରତ ମାଟି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ 1857 ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ 1857 ମସିହାର ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଏତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଆମ ଭାରତ ମାତାର ବୀର ପୁତ୍ର ମାନେ ମାଧ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ବୀର ପୁତ୍ର ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶମିତ ମାନେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଶାନ୍ତ ବା ଦମନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘେଁସର ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ମାରିଦେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘେଁସର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇକି କଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶହୀଦ ମାଧ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ କଣ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶହୀଦ ମାଧ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4 ଜଣ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଆମ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ସୁନାର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ଅଛି ମାନେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଯାହାକି କେବେ ମଳିନ ପଡିବ ନାହିଁ ଏହା ଅମଳିନ କେବେ ବି ଏହାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ନିଜେ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ କିଏ ମାଧ ସିଂ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଛେ ଏଇଭଳି ଆମ ଓଡିଶାର ବହୁତ ବୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମ ବିଷୟଟି କଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଧ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ନିଜର ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ 1 ଦେଖିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କ୍ଲାସ 1 ଦେଖ କ୍ଲାସ 2 ଦେଖ ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିଡିଓ ଆସିବ ତେଣୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଯଦି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ତମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର এবং ସମସ୍ତେ ডিজিটাল ওড়িশা ক্লাসরুম यूट्यूब चैनल को विजिट कला पर देखिबो प्लेलिस्ट पर गोटे पोस्ट सेक्शन अछि पोस्ट सेक्शन को गला पर तम पई बढ़िया बढ़िया प्रश्न सब ऑप्शन सहित दिया जाउची तमे चारटा ऑप्शन मध्यरु ठीक ऑप्शन को चूज करिकी समस्त जाकी जल्दी जल्दी टेस्ट दियो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।